Hello dear students, so welcome you again in my second lecture of environmental studies. I acknowledge your presence, I acknowledge the resources which I am using, and I also acknowledge your parents for providing instruments and the network connectivity for this study. So let us start the unit where we have left it out just now. So we are just dealing with the unit 1 where we have already covered about the definitions in the first lecture. Now in this lecture we will try to cover up the scope and importance of the environmental studies as well as multidisciplinary nature of the environmental studies. This diagram is showing what we have just understood about the definitions. આ ડાયાગ્રામ આપણને પેલી વ્યાખ્યાની યાદ અપાવે છે. વ્યાખ્યાને ચિત્રાંકન રૂપમાં એટલે કે ચિત્રિત કરવામાં આવે, ડાયાગ્રામેટિક સ્કેચ દોરીને મૂકે તો કંઈક આવું કહી શકાય. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે સેન્ટરમાં લખ્યું છે ટોટલ એન્વાયરમેન્ટ અને એની ફરતે કેટલાક ઘટકોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. એ જો ઘટકોનો ઉપર આપણે અભ્યાસ કરીએ તો એ દર્શાવે છે કે આના સેન્ટરની અંદર આના સેન્ટરમાં કોની વાત કરાય છે એ આપણને સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવે છે અને એ જોતા આપણને લાગે છે કે આ આકૃતિ પૃથ્વીના પર્યાવરણ વિશેની છે. This is a figure showing a total environment for the earth. So the earth is in the center and we will discuss that as per the earth, surrounding the earth, what are there, and accordingly what are the interaction between the earth and the other components. So let us see the picture in that sense. અહીંયા આગળ તમે જુઓ છો તો સૌથી પહેલું હું અહીંયાથી શરૂઆત કરીશ. તો પહેલું શબ્દ લખ્યો છે એટમોસ્ફિયર. એટમોસ્ફિયર એટલે વાતાવરણ. બીજો પોઈન્ટ છે એ છે લિથોસ્ફિયર. લિથોસ્ફિયર એટલે ભૂ આવરણ એટલે કે જમીન. હાઇડ્રોસ્ફિયર એને 3 નંબર પર લખેલું છે, એને આપણે જણાવીએ છીએ એ પ્રમાણે એ જલ આવરણ. ચોથું છે એ પોઈન્ટ છે બાયોસ્ફિયર એટલે કે જીવાવરણ. તો પૃથ્વી, if I talk in terms of environment of earth, if we talk in terms for the earth, let me write here. I'm writing with the mouse, so my handwritings are not that good, so just bear with me. So earth, so the environment of the earth, which is surrounded by, the earth is surrounded by atmosphere. Earth has a lithosphere, earth has a hydrosphere, earth has a biosphere. So these all have interactions. So interactions means it is a two directional. Earth interact with the atmosphere, atmosphere interact with the earth, lithosphere interact with the earth and the earth interacts with the lithosphere, hydrosphere interact with the earth and the hydrosphere interact with the earth in the same reverse way. Earth is interacting with the hydrosphere, and biosphere and earth both are interacting each other. Here one more component is added. Generally it is not seen in other pictures, but specifically I have selected this picture to show this sphere is anthroposphere. What is anthroposphere? Anthropo means it is related to the humans. So human is another important component on the earth. So presence of the human as a anthroposphere interact with the earth, environment of the earth, and anything happened on the earth environment is also give an impact on the anthroposphere. It also have an impact on the human being. So
I think now you can understand very well that how the definition of environment you have studied in the earlier lecture can be seen here. For example, taking an example of an earth. Here you can take an example of your village. If you can take an example of your classroom, if you take an example of your house, if you take an example of your entire village. So this way you put it in the center and then just think the atmosphere of the village, lithosphere of the village, hydrosphere of the village, biosphere of the village, and the human interactions within the village is making the environment of a particular village. So this is how the environment can be studied at a micro level as well as macro level. So this pictures is clearly give us a picture what is an environment. What are the scope? Somebody may ask, sir, we are learning this study as an elective subject, and if I am interested to work in the field of environmental science and I am doing my BSc, I am doing my BA, I am doing my engineering, what are the scope? Is there any scope for only a students of a biology, or is there any scope for a student who pass out with the BSc chemistry or even BSc physics or even engineering, any branch of the engineering, or even you can say computer science? I learn a BSc computer science or BE computer. What is scope for me in this field? So dear students, for all the branch, whatever you are, whatever your study, maybe arts, science, commerce, engineering, philosophy, whatever branch you are having, management, law, whatever branch, you have all the scopes to go further, make a career in this field. So to depict some of them scope, I want to draw your attention. તમને એમ થાય કે મેં બીએસસી કેમેસ્ટ્રી કર્યું છે, મેં ફિઝિક્સ કર્યું છે, મેં એન્જિનિયરિંગ કર્યું છે, હું બીએ વિથ ગુજરાતી છું, મારું કોમ્પ્યુટર સાયન્સ સાથે બીઈ કર્યું છે અથવા બીએસસી કર્યું છે, તો હું એગ્રીકલ્ચરનો સ્ટુડન્ટ છું, હું ફાર્મસીનો છું, હું નર્સિંગમાં છું. મારે પર્યાવરણના ફિલ્ડમાં કામ કરવું હોય તો મારા માટે સ્કોપ શું? તમે કોઈ ચોક્કસ શાખા કામ કરતા હો તો એમાં તો તમને એમ કે ભાઈ બીએસસી કેમેસ્ટ્રી તો તમને કેમેસ્ટ્રીમાં જ તમને આગળ જોબ મળે. કેમેસ્ટ્રીની રિલેટેડ જોબ સિવાયની જોબમાં તમારો નંબર લાગે નહીં. પણ એન્વાયરમેન્ટનું ફિલ્ડ એવું છે કે જ્યાં વાઇડ સ્કોપ ઇટ એબ્સોર્બ એવરીથિંગ according to its definition. It also absorbed everything. It sustained everybody. Let us see how. કેવી રીતે થાય છે? પહેલું, નેચરલ રિસોર્સિસ, જે આપણા કુદરતી સંસાધનો છે, જે જમીન છે, ફોરેસ્ટ છે કે પાણી છે, વન છે, જંગલો જેને કહીએ છીએ, જમીનનો વિસ્તાર છે અથવા જળીય વિસ્તાર છે, આ બધા આપણા નેચરલ સ્ત્રોત છે. તો આ નેચરલ સ્ત્રોત અને એના સંરક્ષણની બાબતો હોય, એના મેનેજમેન્ટની બાબતો હોય તો એની અંદર વિપુલ તકો રહેલી છે. There are lots of scope for you. Now you decide you belongs to which category. તમે કઈ બ્રાન્ચમાંથી આવો છો? તમારી બ્રાન્ચમાંથી આ કન્ઝર્વેશન માટેના, મેનેજમેન્ટ માટેના, નેચરલ રિસોર્સિસ માટેના યોગદાન આપી શકે એવા અભ્યાસક્રમોમાં તમે સંમિલિત હો, અથવા તમારું જ્ઞાન વનને બચાવવા માટે કેવી રીતે કામ આવી શકે, જમીનને બચાવવા માટે કેવી રીતે કામ આવી શકે, અને પાણીનો સંગ્રહ અને પાણીનું જે વેડફાટ થઈ રહ્યો છે એનો બચાવ કરવો હોય, તો પ્રદૂષણથી બચાવવું હોય તો આપણે એને કેવી રીતે એનું મેનેજમેન્ટ કરી શકીએ, એને સુરક્ષણ કરી શકીએ. તો આ નેચરલ રિસોર્સિસના ફિલ્ડમાં બહુ જ મોટું કામ આપણે કરી શકીએ છીએ. આના માટે વિપુલ તકો આ ક્ષેત્રમાં ઉપલબ્ધ છે. બીજું છે કન્ઝર્વેશન ઓફ બાયોડાયવર્સિટી. આ શબ્દ બહુ જ પ્રચલિત બન્યો છે. કન્ઝર્વેશન ઓફ બાયોડાયવર્સિટી એટલે જૈવ વિવિધતા. આપણે જોઈએ છીએ કે ચારે બાજુ પૃથ્વી ઉપર એટલી બધી જૈવ વિવિધતા છે. દરેક સજીવ બીજા સજીવથી જુદો છે. એવરી હેઝ એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આઈડેન્ટિટી. દરેક સ્પીસીસની ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આઈડેન્ટિટી, વિધિન ધ સ્પીસીસ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આઈડેન્ટિટી છે. તો આ બધામાં જીનેટિક બાયોડાયવર્સિટી બચાવવા માટેની વાત હોય, આખા નિવસન તંત્રના બચાવવાની વાત હોય, અથવા સ્પીસીસ લેવલની બાયોડાયવર્સિટી બચાવવાની વાત હોય, એના સંરક્ષણની વાત હોય, તો એમાં પણ વિપુલ તકો છે. બીજી તરફ આ વિષય તો તમને બહુ ખ્યાલ છે, પ્રદૂષણ. ઘણા નાના ધોરણથી તમે પ્રદૂષણ વિશે ભણતા આવ્યા છો. તો પ્રદૂષણ એ તમે હવાના પ્રદૂષણની વાતમાં, પાણીના પ્રદૂષણની, જમીનના પ્રદૂષણની, ઘોંઘાટ
થર્મલ પ્રદૂષણ જેવા અનેક પ્રદૂષણો છે. એ પ્રદૂષણોના ક્ષેત્રોમાં તમે ગમે તે ડિસિપ્લિનના હો, એ ડિસિપ્લિનમાં એન્જિનિયરિંગ હો તો તમે સોલ્યુશન ફેઝ પર હો, તમે કેમેસ્ટ્રીમાંથી આવતા હો તો તમે એના મેનેજમેન્ટની લેવલ પર તમે કામ કરી શકો, ફિલ્ડમાં તમે એને કેવી રીતે ઘટાડી શકો, ઓપરેટ કેવી રીતે કરી શકો અને પોલ્યુશન ફ્રી કેવી રીતે કરી શકો, એની તમે ક્ષેત્રોની અંદર તમે નોકરીઓ મેળવી શકો છો. તો ધીસ આર ધ સ્કોપ્સ. અને આ અત્યારે માત્ર ઉપરછલ્લી 3 મેજર એરિયા છે જ્યાં એન્વાયરમેન્ટલના કોઈ પણ ક્ષેત્રના તજજ્ઞો પોતે આ ક્ષેત્રમાં આવી અને પોતે વિપુલ તકોથી પોતાનું કેરિયર બનાવી શકે છે. અને સાથે સાથે આ જ એવું કેરિયર બનાવવાની તક આપે છે તમને કે જેમાં તમને આત્મસંતોષ થાય કે કંઈક મેં પૃથ્વી માટે કર્યું, કંઈક બચાવવા માટે કર્યું, કંઈક નવીનતમ મેં કંઈક આપ્યું. બીજી બધી જગ્યાએ નોકરીઓ હોય છે અથવા કોઈક જગ્યાએ બિઝનેસ હોય છે, પણ આ એવું છે કે તમારો આમાં યોગદાન એ પૃથ્વીના બચાવવાની પ્રક્રિયામાં એક નાનકડું કદમ હશે. તો આ વિપુલ તકો તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે આ અભ્યાસ ભણ્યા પછી. આ અભ્યાસના ક્ષેત્ર કયા એરિયામાં કામ કરી શકાય? કેટલાકને એમ થાય કે મારે શહેર છોડીને બહાર નથી જવું, કોઈ જગ્યાએ મારે આ જ એન્વાયરમેન્ટમાં કામ કરવું છે પણ મને જંગલમાં જઈને કામ કરવાનું ગમતું નથી. ડોન્ટ વરી, સિટી એરિયામાં, શહેરોમાં, ગ્રામ્ય વિસ્તારો, તમે તમારા ગામમાં જ આ કાર્યો કરી શકો એમ છો. જે પર્યાવરણની વાતો આપણે જોઈ એ બધી પર્યાવરણની બાબતો તમારા સિટી ક્ષેત્રમાં વધારે. અને હવે તો તમે જાણો છો કે બધા સ્માર્ટ સિટી તરફ આપણે હવે આગળ વધી રહ્યા છીએ. સ્માર્ટ સિટી એટલે એવા સિટી નહીં કે જેમાં બહુમાળી ઇમારતો હોય કે એમાં બહુ સરસ મજાના રસ્તા હોય. સ્માર્ટ સિટીનો કોન્સેપ્ટ જે આવ્યો છે એ બહુ અત્યારે આપણે આંખોને આંજી દે એવી વસ્તુઓથી નથી. સ્માર્ટ સિટીનો અર્થ છે એ સિટી પર્યાવરણને કેટલું અનુકૂળ છે, એ શહેરમાં રહેલા મકાનો પર્યાવરણને કેટલું બચાવવામાં પોતાનું યોગદાન આપે છે. આવા શહેરોનું નિર્માણ હવે તમારા સમયમાં બહુ જ જરૂરી બન્યું છે. અને હવે તમે પણ ઘણી વખત તમે એડવર્ટાઇઝ પણ જોતા હશો કે કોઈ મોટી આખી પ્રોજેક્ટ સાઇટ આવે કે જ્યાં બહુમાળી મકાનો હોય પણ બધા જ એન્વાયરમેન્ટ ફ્રેન્ડલી એવા બધા એડવર્ટાઇઝની અંદર પણ હવે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે કે આ મકાનો તમારા એન્વાયરમેન્ટ ફ્રેન્ડલી છે, એટલે એમાં વીજળીની ખપત ઓછી થતી હશે અથવા સૂર્ય ઉર્જાનો ઉપયોગ થતો હશે. ભૂગર્ભ જળનો ઉપયોગને બદલે વરસાદનું પાણી જે એનો સંગ્રહ કરી અને એનો પાણીનો સંગ્રહ આખા શહેરને ચલાવવા માટે વપરાતો હશે. શહેરમાં ક્યાંય ગંદકી ન થાય એટલા માટે રિસાયકલિંગ પ્લાન્ટ્સ હશે. તમારી જે વેસ્ટ પ્રોડક્ટ ઉત્પન્ન થાય છે એ બધી વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ પ્રોડક્ટ બને તો એનું નિર્માણ એ શહેરની અંદર જ થાય છે. તો શહેર એક એવું ક્ષેત્ર બની રહ્યું છે. એ શહેર એ તમારું ગ્રામ્ય વિસ્તાર પણ છે. ભવિષ્યની તકો હું તમને કહું છું. ગામડાઓ છોડીને તમે બધા બહાર ભાગો છો એવું કરવાને બદલે આ અભ્યાસક્રમ તમને એવી તક આપે છે. તમે માત્ર વિચારો અને એ વિચારને અમલમાં મૂકો. અત્યાર સુધી બધા ખાલી વિચારતા જ રહ્યા અને બધા શહેર તરફ ભાગતા રહ્યા. એક હું નાનો બાળક અથવા નાનો છોકરો હું શું કરી શકવાનો? હું એક ગરીબ ઘરનો વિદ્યાર્થી છું, મારાથી શું થાય એવું કહેશો તો તથાસ્તુ છે, તમારાથી કશું નહીં થાય. પણ તમે વિચારશો કે તમારા શહેરની, તમારા ગામની શકલ બદલવી છે તમારે, તો એના માટે સરપંચ બનવાની જરૂર નથી. વૈજ્ઞાનિક ઢબે વિચારો અને આ વસ્તુને વિસ્તૃતપણે આગળ લઈ જાઓ. માત્ર એક નાનકડી ગલી એને તમે તમારા સ્માર્ટ ગલી બનાવો અથવા તો સ્માર્ટ શેરી બનાવો કે જેમાં આ બધી વસ્તુઓ હોય, ગીચતા ન હોય, બધાને હવા ઉજાસ બરોબર મળી રહે એવા મકાનોની નિર્માણની રચના થાય. તો આ સિટી એરિયા તમારા માટે બહોળી તકો આપે છે. હવે તો મોટા મોટા જે કોર્પોરેટ ઓફિસીસ છે એની અંદર કેમ એસી એનર્જી કેમ બચાવી શકાય, એર કન્ડિશન્સ ઓછો વપરાશ, સૂર્યપ્રકાશ, કોઈ પણ મકાનોમાં જઈએ આપણે તો અત્યારે અંધારું એટલે એમાં અંદર કોઈ જગ્યાથી સૂર્યપ્રકાશ જ ના આવે એટલે શું થાય કે ત્યાં એ લોકોને સતત ઉર્જાનો વપરાશ કરી અને લાઇટ્સ બાળવી પડતી હોય છે, લાઇટ્સ ચાલુ રાખવી પડતી હોય છે, દિવસ હોય કે રાત હોય. રાત અને દિવસ તમારે આવા મોટા મોટા કોર્પોરેટ ઓફિસની અંદર પણ હવે એવા કોન્સેપ્ટ આવી રહ્યા છે કે હવે વીજળીને કેવી રીતે બચાવી શકાય, સાથે સાથે સૂર્યનો પ્રકાશ કોઈ પણ રીતે એ વિસ્તારો સુધી પહોંચે કે જ્યાં અંધારું પડતું હોય. તો હવે એવા બિલ્ડિંગોનું નિર્માણ થયું છે એટલે સિવિલ એન્જિનિયર્સ હવે એવા કન્સ્ટ્રક્શન્સ કરવા માંડ્યા છે કે ઓટોમેટિકલી સૂર્યપ્રકાશ એક ક્ષેત્રની અંદર કોઈ પણ માળનું મકાન હોય એની અંદર પહોંચી શકે. તો આવા બધા સ્કોપમાં સિટી એરિયા, રૂરલ એરિયાની મેં વાત કરી, ગ્રામ્ય વિસ્તારોની વાત કરી, તો આ બધા વિસ્તારો જે માનવ સર્જિત વિસ્તારો છે ત્યાં તમે બહુ જ સારું કામ કરી શકો છો. જેને પર્યાવરણનો અને ખરેખર કુદરતમાં ફરવાનો રસ હોય
જંગલોમાં ખૂંદવાનો રસ હોય, નદી નાળા ખૂંદવાનો રસ હોય અને એને એના સ્વરૂપમાં જ એને સાચવવાનો રસ હોય, તો તમે વન વિભાગના અધિકારી તરીકે અથવા પર્યાવરણના સંરક્ષણના એક અદના સાયન્ટિસ્ટ તરીકે તમે નેચરલ લેન્ડસ્કેપની અંદર ખૂબ જ સારું કામ કરી શકો છો, કે જેમાં જે મોટા મોટા ડેમ બંધાય છે, કે જે નાની મોટી નદીઓ ઉપરના એકબીજાના વહેણ વાળીને એકબીજાની સાથે જોડવાની વાતો આવે છે, તો પર્યાવરણને નુકસાન થયા વગર આ બધી વસ્તુઓ કેવી રીતે શક્ય બને, નેચરલ લેન્ડસ્કેપ કેવી રીતે કરાય. હમણાં જ તમે એક ઉદાહરણ જોયું છે કે જેમાં લદ્દાખને જોડવા માટે હિમાચલ પ્રદેશમાંથી એક 8 કિલોમીટર લાંબી એક ટનલ બનાવવામાં આવી પર્વતની અંદરથી ખોદીને, અને તમે જોઈ શકો છો એન્વાયરમેન્ટ ફ્રેન્ડલીનું ઉદાહરણ છે. એનાથી ખૂબ મોટો ફેરો લદ્દાખ સુધી પહોંચવું આપણા બધા માટે આટલા બધા વર્ષો સુધી અશક્ય હતું. હવે બધા જ તમે લોકો વોટ્સઅપમાં સર્ક્યુલેટ કર્યો હશે ફોટોગ્રાફ, જે હમણાં જ ઉદઘાટન 10-15 દિવસ પહેલા જ થયું છે. તો એ ટનલ, તો તે વખતે આ નેચરલ લેન્ડસ્કેપનું જ્ઞાન ધરાવતા સાયન્ટિસ્ટો એમાં લાગ્યા. એ લોકોએ પૂરેપૂરો લગભગ 15 વર્ષ અભ્યાસ કર્યો અને પછી આ ટનલનું નિર્માણ શરૂ થયું, અને પછી હવે છેલ્લે આપણી પાસે આ ટનલ એના રૂપમાં આપણી સામે આવી. તો હવે આ બધો જમાનો છે કે જેમાં તમારે સ્કોપ તમારી સામે અઢળક છે, પર્યાવરણ બચાવવાની મોટી ચિંતા છે, એક ચેલેન્જ છે. તો આ તમારે સ્વીકારવાની છે સ્કોપ સાથે. એટલે તમારી માટે આમાં કોઈ સ્કોપ નથી એવું વિચારવાને બદલે વિચારો કે આમાં જ સ્કોપ છે. તમે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં હોય, તમારું જ્ઞાન પર્યાવરણ માટે લગાડશો તો સેવા થશે બહુ મોટી પૃથ્વી પર. હવે વાત કરીએ, શું હું કઈ શાખાનો હોઉં વિદ્યાર્થી તો હું આ શાખાની અંદર આવી શકું. તો આની અંદર કોઈ પણ શાખા, અત્યારે માત્ર થોડીક જ મેં તમારી સામે રજૂ કરી છે, પણ બાકી કોઈ બી શાખા તમે જોશો તો એનું સીધું અથવા આડકતરું સીધું એક છેડો ત્યાં પર્યાવરણના છેડા સુધી અડતો હોય છે. જીવ વિજ્ઞાન અત્યાર સુધી મનાતું હતું કે એ એક જ ક્ષેત્ર છે કે જેમાં વનસ્પતિને પ્રાણીનો જે વાત કરતા હોય એવા બાયોલોજીના સ્ટુડન્ટ અથવા બાયોલોજિસ્ટ જે જીવ વિજ્ઞાનીઓ છે એ લોકો જ આ પર્યાવરણની વાતો કરીને પર્યાવરણની બચાવવાની જવાબદારી એની. પણ ના, આ એકલા બાયોલોજિસ્ટનું કામ નથી. રસાયણશાસ્ત્રના વિદ્યાર્થીઓ, રસાયણશાસ્ત્રીઓ કેમેસ્ટ્રીના નોલેજનો ઉપયોગ કરીને બાયોલોજીની સાથે સાંકળીને આપણે પર્યાવરણને બચાવી શકીએ છીએ. કારણ કે જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આવે છે, ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં મશીનરી છે, એમાંથી નીકળતો જે ધુમાડો છે એનું રસાયણશાસ્ત્ર છે બાયોલોજિસ્ટને નહીં ખબર હોય, એ કેમેસ્ટ્રી વાળાને ખબર હશે, પણ બાયોલોજિસ્ટને એ ખબર હશે કે આને કારણે મારા વનસ્પતિ ઉપર ને પ્રાણી પર શું અસર થાય છે, અને કેમેસ્ટ્રી વાળાને એ ખબર હશે કે આ જે વાયુ નીકળે છે એનો ગુણધર્મ શું છે. તો આ બે વૈજ્ઞાનિકો ભેગા થઈને કામ કરે, બે વિદ્યાર્થીઓ ભેગા થઈને કામ કરે. ફિઝિક્સનો વિદ્યાર્થી હોય એ એવા સાધનો બનાવશે કે જેથી આ વસ્તુમાં પર્યાવરણને નુકસાન થતું અટકાવી શકાય, એવા સાધનો, એવા ડિટેક્ટર ઉત્પન્ન કરી શકે કે જે પર્યાવરણમાં થતા ફેરફારોને તરત નોંધી શકે. તો એ કેમેસ્ટ્રી વાળાને અને બાયોલોજીના સ્ટુડન્ટ્સને ફાયદો કરાવે પર્યાવરણ અનુલક્ષીમાં. બીજો છે જીઓલોજી. જીઓલોજી એટલે ભૂસ્તર શાસ્ત્ર અને જીઓગ્રાફી. આ બે શબ્દ મેં નજીક લખ્યા છે. બે શબ્દથી તમે પરિચય કેળવજો. જીઓલોજી એટલે ભૂસ્તર શાસ્ત્ર, જમીનને લક્ષતું શાસ્ત્ર. ભૂસ્તર એટલે પૃથ્વીના પેટાળની અંદર ઉપરનો જે પોપડો છે, ઉપરનો જે માટીની ધૂળ અથવા ધૂળનો રજકણ છે, ત્યાંથી માંડીને પૃથ્વીના પેટાળના સૌથી અંદર કેન્દ્રમાં જે પણ કાંઈ છુપાયેલું છે એનું જ્ઞાન ધરાવતો વ્યક્તિ એટલે જીઓલોજિસ્ટ. ના, જીઓલોજિસ્ટ તમને કહી શકે કે આ જગ્યાએ તેલના કુવા છે, આ જગ્યાએ ભૂગર્ભમાં પાણી છે, આ જગ્યાએ આ પ્રકારની ધાતુ ઉપલબ્ધ છે, આ જગ્યાએ સોનાની ખાણો ઉપલબ્ધ છે. તો આ બધી વસ્તુઓ જીઓલોજિસ્ટ પાસે આવે. અને આ આખું પર્યાવરણ હમણાં આપણે સાંકળવાની વાત કરી તે બધું પૃથ્વીના પોપડાની ઉપર થઈ રહ્યું છે, પણ આપણે તો ત્યાં સુધી હદ સુધી આગળ વધી ગયા છે કે પૃથ્વીના પેટાળની અંદર પણ પર્યાવરણને બગાડી રહ્યા છીએ. તો આ જીઓલોજિસ્ટને આપણે સાથે રાખવા પડે છે. જીઓગ્રાફી. જીઓગ્રાફી એટલે ભૂગોળ. જીઓગ્રાફી ભૂગોળશાસ્ત્ર. ભૂગોળશાસ્ત્ર વાળાને પર્યાવરણની શું ખબર પડે? ના, ભૂગોળશાસ્ત્રી જ કહી શકશે કે હવામાન કેવું છે. ભૂગોળશાસ્ત્રી જ કહી શકશે કે આ જમીન કેટલા વર્ષો પહેલા કેવી રીતે બની હતી, એનો કેવો ખડક છે અને હવે એ કઈ દિશામાં આગળ વધી રહી છે, અથવા હવે એના ફેરફારો કયા છે, એમાં શું ફેરફારો આવી શકે, અહીંયાનું વાતાવરણ કેવું છે, અહીંયાનું પર્યાવરણ કેવું છે. એ લોકલ જીઓગ્રાફિકલી અને આખી પૃથ્વીની વાત કરીએ તો પૃથ્વી ઉપરની જીઓગ્રાફી એ લોકોને જાણ હોય. એન્જિનિયરિંગ મેં તમને અગાઉ વાત કરી. હવે એટલા આપણે મિકેનિકલ એન્જિનિયર, કેમિકલ એન્જિનિયર, બાકીની બધી બ્રાન્ચના એન્જિનિયર, કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયર, આ બધી શાખાઓના એન્જિનિયર્સ પોતે મશીનરી ડેવલપ કરી.
મેડિકલ સાયન્સ માટે મશીનરી ડેવલપ કરી, પણ એમાંથી આપણે પર્યાવરણને શું નુકસાન કરતા કોઈ એવા એન્જિનિયરિંગ સ્ટ્રક્ચર બનાવ્યા ને, જો બનાવ્યા હોય તો એ સુધારી શકે એન્જિનિયર્સ. એટલે એન્જિનિયર્સને બાયોલોજીસ્ટ, કેમિસ્ટ, ફિઝિક્સ વાળા કહે કે ભાઈ આવા ફેરફારો પર્યાવરણમાં થાય છે, તમે મશીનમાં ફેરફાર કરીને આપો. તો પેલો એન્જિનિયર રાત દિવસ મહેનત કરીને એવું એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બનાવે કે જે પર્યાવરણમાં ઓછું નુકસાન થાય અથવા તો નુકસાન ન થાય. કોમ્પ્યુટર સાયન્સ, જે પણ કઈ ડેટા જનરેટ થાય છે એ બધા ડેટા સાચવવાનું કામ, એક ડેટા એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ટ્રાન્સફર કરવાનું કામ કોમ્પ્યુટર સાયન્સનું છે. તો કોમ્પ્યુટર સાયન્સના વ્યક્તિને ખબર છે કે તમે, મને બાયોલોજી નથી આવડતું, મને કેમેસ્ટ્રી નથી ખબર, મને એન્જિનિયરિંગ ખબર નથી, મને ભૂગોળે ખબર નથી, પણ હું તમને બધું 0 1 0 1 માં ફેરફાર કરી તમારી સામે મૂકી આપું, એટલે જેથી આ બધા જ વ્યક્તિઓના કામ સરળ બની જાય. તો કોમ્પ્યુટર સાયન્ટિસ્ટ હોય એ લોકો પણ પોતે આમાં બહુ જ મોટું, અને હું તો કહું છું બેકબોન જેવું યોગદાન આપે, જેથી આ બધી પ્રક્રિયાઓ બહુ ઝડપથી બની શકે. કોમ્પ્યુટર સાયન્સ વાળો, એન્જિનિયરિંગ કોમ્પ્યુટર સાયન્સ વાળો ભણતો વિદ્યાર્થી હોય તો એ એવા પ્રોગ્રામો બનાવી શકે, એવા સોફ્ટવેર બનાવી શકે, એવા હાર્ડવેર બનાવી શકે. પ્રોગ્રામ જે છે એ બહુ ઝડપથી રન થાય, એ આપણે ન સમજી શકીએ એ વસ્તુ કોમ્પ્યુટર બહુ ઝડપથી જવાબ ઉકેલી અને આપણને આપી શકે. તો આવા પ્રોગ્રામિંગ માટે આવા એન્જિનિયર્સ અને કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયર્સની આપણને જરૂર પડતી હોય. સોશિયોલોજી, સમાજશાસ્ત્ર, આ બધી વસ્તુ પર્યાવરણ માનવ સાથે સંકળાયેલું છે. હવે તમે જુઓ છો કે સોશિયોલોજી કેવી રીતે, સોશિયોલોજી એટલે સમાજશાસ્ત્ર. તમને તો અહીંયા તો કોઈ આર્ટ્સનો વિદ્યાર્થી બેઠો નથી, એટલે તમને શું થાય કે સમાજશાસ્ત્રમાં શું હોય, પણ તમે અને હું આપણે સમાજ બનાવીએ છીએ. આ સમાજ બનાવતી વખતે આપણે બધા જ જાણીએ છીએ અત્યારે વરસાદ કેવો પડી ગયો, અને અત્યારે ચારે બાજુ સરકાર માટે માંગણી છે કે ભાઈ મારો પાક વધુ વરસાદ આવવાથી ખતમ થઈ ગયો, મારે ત્યાં આટલું નુકસાન થયું, મને વળતર આપો, નહીં તો સામાજિક વ્યવસ્થા અત્યારે ખોરવાઈ રહી છે. કેમ? કારણ કે પેલું પર્યાવરણ સમજી ન શક્યા, એટલે પર્યાવરણ ન સમજ્યા એટલે પર્યાવરણને બગાડો થયો, અને પર્યાવરણે વળતો એવો જવાબ આપ્યો કે આપણી સોશિયલ વ્યવસ્થા ખોરવાઈ રહી છે, અને સોશિયલ વ્યવસ્થા ખોરવાય એને કારણે આ પર્યાવરણનું આપણે ધ્યાન ન રાખ્યું. એટલે સોશિયલ વ્યવસ્થા કેવી રીતે જળવાય, સમાજમાં જાગૃતતા કેવી રીતે આવે, પર્યાવરણ પ્રત્યે દરેક વ્યક્તિ સમાજનો જાગૃત કેમ થાય, તો એ સોશિયોલોજિસ્ટનું કામ છે. તો સોશિયોલોજી વિસ્તારનો ક્ષેત્રનો જ્ઞાતા હોય, વિદ્યાર્થી હોય, એનો વૈજ્ઞાનિક હોય, તો એ પોતે સમાજમાં આવા બધા વૈજ્ઞાનિક પાસાઓને થોડા ઘણા સમજી અને સમાજ સુધી પહોંચાડે. પબ્લિક હેલ્થ, કોઈ આનાથી મોટું ઉદાહરણ આપી શકાય એવું છે જ નહીં કે જેને કારણે આપણે, તમે ને હું આવા સ્ક્રીનની સામે બેસી ગયા છે, આપણે ક્લાસરૂમમાં બેસવાને બદલે, અને એ છે કોરોના. આવા અનેક રોગો આવ્યા અને ગયા. આપણે પર્યાવરણને કારણે આ રોગ થયો છે એવું નથી કહેતો હું, પણ પર્યાવરણમાં થતા ફેરફારોને કારણે આવા રોગ એટલા બધા વ્યાપક બની ગયા છે કે હવે એને ટેકલ કરવા માટે આપણે પર્યાવરણ અંગે આપણે જાગૃતતા લાવવી પડશે. અને એટલા માટે પબ્લિક અવેરનેસ આવી ત્યારે પબ્લિક હેલ્થની વાત આવી, અને એટલા માટે આપણે પબ્લિક હેલ્થ માટે જ કહેવામાં આવે છે વારંવાર કે શું કરવું જોઈએ, તમારે આ રોગમાંથી બચવું હોય તો આટલા ઉપાયો કરો. તો આવા હજારો રોગ થયા છે, થઈ રહ્યા છે, એમાં ઘણાય રોગ સીધા પર્યાવરણના નુકસાન સાથે સંકળાયેલા હોય, ત્યારે પબ્લિક હેલ્થ એ પણ એક એવી બ્રાન્ચ છે કે જે પર્યાવરણ સાથે સીધી સંકળાયેલી છે. પબ્લિક હેલ્થને કારણે મેડિકલ જે આખે સ્ટ્રક્ચર છે, મેડિકલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, એમાં થતી આપણી ટ્રીટમેન્ટ અને એમાંથી નીકળતો વેસ્ટ, કચરો, એને મેડિકલ વેસ્ટ કહેવાય. હવે મેડિકલ વેસ્ટ પણ ગમે ત્યાં ફેંકી દેવાય તો પાછું નુકસાન થાય પર્યાવરણને. તો પબ્લિક હેલ્થમાં પણ અવેરનેસની જરૂર છે. અને એ અવેરનેસ એવું નહીં કે ભાઈ આ જે મને વાગ્યું છે એટલે મને વાગ્યું છે, એ રૂનો ટુકડો હવે લોહી બંધ થઈ ગયું એટલે હું ગમે ત્યાં ફેંકી દઉં, એ બહુ મોટું જોખમ કરી શકે છે. એટલે એવા પબ્લિક હેલ્થ અવેરનેસ, પબ્લિક હેલ્થના રિલેટેડ જે પણ કાંઈ વેસ્ટ છે, હેઝાર્ડસ વેસ્ટ છે, એના માટેની વાતો આ ક્ષેત્રના વ્યક્તિઓ દ્વારા થઈ શકે છે. આર્થિક પાસું તો કોઈ પણ રીતે આવે ને આવે. પર્યાવરણમાં નુકસાન થાય એટલે ઉપર હમણાં સોશિયોલોજીનું કહ્યું, એટલે ખેડૂત તમે હો તો તમને ખબર છે કે આટલા હજારો રૂપિયાનો પાક તમે ઉગાડવા માટે નાખ્યો છે ને એનું વળતર પણ ના મળે, તો સોશિયોલોજી તો ખતમ થઈ ગયું. તમારી ઓવરઓલ ભારતની ઇકોનોમી આખી અત્યારે ડામાડોળ થઈ શકી છે, આખા વિશ્વની ઇકોનોમી ઉપર અસર થાય છે. એટલે પર્યાવરણ બગડે તો વિશ્વની ઇકોનોમી ઉપર, લોકલ ઇકોનોમી પર અને વ્યક્તિગત ઇકોનોમી ઉપર પણ અસર થાય છે. તો ઇકોનોમિસ્ટ છે એ લોકો આવા મોડેલ તૈયાર કરે કે આપણે હવે પર્યાવરણને બચાવશું તો આપણે આટલા રૂપિયા બચશે. એટલે હવે એ લોકો કહે કે ભાઈ તમે આવા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ તૈયાર કરો એટલે જેથી આવા તમારા સામેના જે ખતરાઓ છે એની સામે આપણે બચી શકીએ. બીજી બાજુ લો, કાયદો, પર્યાવરણ માટે દરેક વખતે એમ કહેવાય કે ભાઈ હું તો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ નાખવાનો છું,
ઘણા એમ કે ભાઈ જાગૃતતા લાવવી છે મારે, પણ મને ઇન્ડસ્ટ્રી જ ના આપી શકે કે હું પર્યાવરણ બચાવવા જાઉં અને હું આટલા રૂપિયાનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ નવું લાવીને નાખું તો મને તો લાખો રૂપિયા નુકસાન જાય, તો મારે ઘરમાં શું લઈ જવાનું? તો આવા વ્યક્તિઓ જે સમજી નથી શકતા, પર્યાવરણના કાયદાનો ભંગ કરે છે, એવા માટે આપણે કાયદાઓ ઘડવા પડ્યા છે. એટલે પર્યાવરણના બહુ સખત કાયદાઓ આવ્યા છે અને પર્યાવરણના કાયદાઓના ક્ષેત્રમાં તમે કદાચ LLB કરો તો એક લોયર તરીકે પર્યાવરણના કાયદાઓ, પર્યાવરણને બચાવવા માટે કુદરત તરફથી તમે તમારું યોગદાન કાયદાકીય નિષ્ણાત રૂપે તમે આપી અને કોઈ જગ્યાએ બચાવી શકો. કોઈ ગામના લોકો અત્યારે તમે જોવો છો કે કાયદાની મદદથી જ કોઈ જગ્યાએ મોટો પ્લાન્ટ આવતો હોય તો કે ભાઈ અહીંયા તો બહુ સરસ જંગલ છે, આટલી વસ્તુ છે, તમે એનો નાશ ન કરો. તમારું જે ગરમ પાણી અથવા તો ખરાબ પાણી, પ્રદૂષિત પાણી મારા ગામના તળાવમાં, નજીકના તળાવમાં ન નાખો, અથવા ભૂગર્ભમાં ન ઉતારો, અથવા દરિયામાં ન નાખો. પેલો ન માને ત્યારે કાયદાની કોર્ટમાં લઈ જવું પડે અને કાયદામાં એને કાયદાકીય રીતે પ્રક્રિયામાં પસાર થઈ અને પછી છેવટે એને એ પોતાની આવી હાનિકારક જે પ્રવૃત્તિઓ છે, પર્યાવરણ માટેની હાનિકારક પ્રવૃત્તિઓ, આ કાયદાથી અટકાવી શકાય છે. તો કાયદામાં માત્ર તમે LLB કરો તો પણ આવા તમને સાયન્ટિસ્ટ બનવાની જરૂર નથી, સોશિયોલોજિસ્ટ બનવાની જરૂર નથી, મેડિકલમાં જવાની જરૂર નથી, ઇકોનોમિસ્ટ પણ નથી, તમે કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયર પણ નથી, પણ માત્ર LLB કર્યું છે, યુ કેન સિલેક્ટ એન્વાયરમેન્ટલ લો. તો એ એક બહુ સરસ યોગદાન તમે આપી શકો. મેનેજમેન્ટ લેવલ પર કોઈ પણ ક્ષેત્રનું મેનેજમેન્ટ આવે એટલે પર્યાવરણના અર્થમાં હવે મેનેજમેન્ટ આવે છે. એટલે હવે એન્વાયરમેન્ટલ લો અને એન્વાયરમેન્ટલ મેનેજમેન્ટ આ બે બહુ જ નવી ઉભરતી શાખાઓ છે. હમણાં જે ઊભી થઈ છે એવી શાખા નથી, પણ અત્યારે એની બહુ તાતી જરૂરિયાત છે. તો એ બંને શાખાઓ લો અને મેનેજમેન્ટ, જે ખરેખર કોમર્સ ગ્રેજ્યુએટના વિદ્યાર્થીઓ મેનેજમેન્ટમાં જતા હોય, આર્ટ્સ ગ્રેજ્યુએટ વિદ્યાર્થીઓ આર્ટ્સ ઇકોનોમિક્સમાં જતા હોય, સોશિયોલોજીમાંથી આવતા હોય, સ્ટેટિસ્ટિક્સમાંથી આવતા હોય કોમર્સના સ્ટુડન્ટ અને આર્ટ્સના સ્ટુડન્ટ, તો આ બધા વિદ્યાર્થીઓ આમાં પોતાનું યોગદાન આપી શકે છે. સ્ટેટિસ્ટિક્સ મેં વાત કરી હમણાં, આંકડાશાસ્ત્ર, તો આ બધી વસ્તુઓનો સામે રજૂઆત કોણ કરશે? તો એક તો પેલો કોમ્પ્યુટર વાળો વ્યક્તિ આપણી સામે પિક્ચર રજૂ કરશે, પણ એને સાચા અર્થમાં શું થઈ રહ્યું છે એને સમજવું હોય તો એ સ્ટેટિસ્ટિકલ ઓફિસર તમારી સામે એ ચિત્ર રજૂ કરી શકે છે. તો આ સ્ટેટિસ્ટિકલ. અને અંતે તમે પોતે કવિ હો, તમે એમ થાય કે મારે આના વિશે કંઈક લખવું છે, ફિલોસોફી કરવી છે, મને વિજ્ઞાનને ખબર નથી, મને આ પબ્લિક હેલ્થને ખબર નથી, હું લો પણ કંઈ જાણતો નથી, કંઈ નહીં, તમે પ્રજાની અંદર જાગૃતિ કેળવવા માટે તમે એવી કવિતાઓ લખો, એવા લેખ લખો, ફિલોસોફિકલ લેખ કે જેમાં પર્યાવરણ બચાવવાનો સંદેશ હોય, એની વાર્તાઓ હોય, આવનારી પેઢીને તમે સમજાવી શકશો. તો ફિલોસોફી જેવા સબ્જેક્ટથી પણ તમે પર્યાવરણની સેવા કરી શકો છો. તો આ બધા ક્ષેત્રો મલ્ટીડિસિપ્લિનરી નેચર હોવા અંગેના પુરાવાઓ છે. તો તમારી સામે આટલું બધું વર્ણનાત્મક ક્યાંય નથી પૂછવાનું, પણ પૂછશે કે પર્યાવરણની સાથે સંકળાયેલી એવી કઈ કઈ શાખાઓ છે કે તમે માનો છો કે પર્યાવરણ સાથે સંકળાય છે, તો તમે આ શાખાઓનો ઉલ્લેખ કરી શકો છો. આગળની સ્લાઇડમાં જોશું હવે, જેમાં હમણાં જે કાંઈ જોયું એ વસ્તુને એક બહુ સરસ ચિત્ર રૂપમાં રજૂ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અને મને આ ચિત્ર મળ્યું છે મેકગ્રુ હિલની એક બુકમાંથી. સો આઈ થેન્ક ધી પ્રોડ્યુસર and the editor of the book for creating such a nice picture, very simple but very effective picture. સેન્ટરની અંદર એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સ છે અને એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સમાં માત્ર આપણે જાણતા હતા કે પર્યાવરણમાં માત્ર પ્રાણી, વનસ્પતિ, જંગલો એવું બધું આવે, નદી નાળા એ બધું આવતું હોય, પણ ના, આપણે જોઈએ સોશિયોલોજી, પોલિટિકલ સાયન્સ, મેં આગળ પણ વાત કરી હતી, આમાં એવા હશે કે ભાઈ નેતા બનવાની ઈચ્છા ધરાવતા હોય, એને બીજું કશું જ નથી ખબર પડે, ભાઈ નેતા, અને નેતાનો પ્રભાવ બહુ પડતો હોય, એને ખબર ના હોય કે વિજ્ઞાન શું છે, પણ એને કોઈક કે ભાઈ ના તમારે આમ સમજવું જોઈએ, અને એમ લાગે કે આમાં પ્રજા તરફથી વિચારે, એને એમ ખબર ના હોય કે આનો ફાયદો થશે કે ગેરફાયદો. એ નેતા એક જ દ્રષ્ટિકોણથી વિચારે કે જો તમે તમારા ગામનું પર્યાવરણ સુધારશો અને આટલા મુદ્દા કરશો તો તમે આ બધા મત આપશે. એટલે પેલા માણસને તરત જ આમ ચાનક ચડી જાય અને એ પર્યાવરણ બચાવવા માટે પોતે આગળ આવી અને કામ કરે. જો કરે તો બહુ સારી વાત છે. આવા પોલિટિકલ લીડર્સ આપણે તૈયાર કરવાની જરૂર છે. અત્યારે એવા થયા નથી, પણ હવે એવું તરફનું પિક્ચર તમારા એવા યંગ વ્યક્તિઓ આવી રહ્યા છે અને એનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ છે. રિલિજિયસલી પણ તમે એન્વાયરમેન્ટના તમારા પોતાના ધર્મગ્રંથોની અંદર જોશો તો પર્યાવરણને બચાવવાની વાત આવેલી છે દરેક જગ્યાએ. તો ત્યાં દરેક ક્ષેત્રની અંદર તમે રિલિજિયસને પણ સાંકળીને તમે કહી શકો કે ભાઈ આ વસ્તુને આપણે બચાવવાની છે. કોઈ પણ ધર્મમાં હોય, હિન્દુ ધર્મમાં સૌથી વધારે પર્યાવરણની
સાથે સંકળાયેલી ઘટનાઓ છે, પણ એમાં જ છે એવું નથી. દરેક ધર્મની અંદર એવી રીતની વસ્તુઓનો ઉલ્લેખ કરેલો છે કે તમે તમારા કુદરતના પર્યાવરણને બચાવો, કુદરતને બચાવો. મેથેમેટિક્સની વાત કરી, ફિઝિક્સની વાત કરી, કેમેસ્ટ્રીની વાત કરી, એન્જિનિયરિંગની વાત કરી, જીઓલોજીની વાત કરી, વન વિભાગના ક્ષેત્રની ફોરેસ્ટની વાત કરી, અને પર્યાવરણ જેને આપણે ઇકોલોજી કહીએ છીએ, આ બધી જ વસ્તુમાં ટેકનોલોજી અને કલ્ચર આ બંનેનો સમાવેશ થાય ત્યારે એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સનો પણ શાખાથી તમે તમારું યોગદાન આપી શકો છો. ધીસ ઇઝ અ ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ વેરી બ્યુટીફુલ ઇન્ટરવોવન સ્ટ્રક્ચર. અને આખા કોઈ પણ ડિસિપ્લિનમાં, કોઈ પણ અભ્યાસના ક્ષેત્રમાં આટલું બધું ઇન્ટરેક્ટિવ કોઈ પણ ક્ષેત્ર નથી જેટલું આ પર્યાવરણ છે. પૃથ્વી પર એક જ માત્ર પર્યાવરણ વિજ્ઞાન એવું છે કે જે કોઈને પણ સાંકળીને પોતાના બચાવ માટે એ તમને આહ્વાન કરે છે. તમને થાય કે ચલો આ સરે બહુ સરસ વાતો કરી, તો હું જો કંઈક બનું તો હું શું બની શકું? બરાબર, મેં તમને કીધું આ બની શકો, આમ કરી શકો, આ ક્ષેત્રમાં જઈ શકો, તમે તમારા ગામમાં આમ કરી શકો. મને કોઈક લેબલ તો હોવું જોઈએ ને કે હું બનું તો કોઈ મને કયા નામે ઓળખે. તો તમને આ બધા પ્રોફેશન્સ છે કે જેમાં તમે તમારું કેરિયર આગળ વધારી શકો. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે એન્વાયરમેન્ટલ કન્સલ્ટન્ટ બની શકો, પર્યાવરણના કન્સલ્ટન્ટ, તમે સલાહકાર બની શકો. તમારી પાસે એટલું બધું જ્ઞાન હોય કે તમે તમારી સલાહો ઉપર સરકારો નિર્ણય લે, પોલિસી બદલે, તમારી પોલિસીના આધારે લોકોના સુખાકારી તરફના નિર્ણયો લેવાય. તમે મૂળ પાયામાં રહો. એન્વાયરમેન્ટલ કન્સલ્ટન્ટ. ઓડિટ ઓફિસર, એન્વાયરમેન્ટલ ઓડિટ ઓફિસર. અત્યાર સુધી ઓડિટ આપણા રૂપિયાનું જમા ઉધારનું થતું હતું, પણ હવે એન્વાયરમેન્ટલ ઓડિટ ઓફિસરોનું નિમણૂક થઈ છે. તમારે એન્વાયરમેન્ટલ ઓડિટ ઓફિસર તમારા ઘરમાં છે, કાં મમ્મી હશે ને કાં પપ્પા હશે. એ હંમેશા કહેશે કેમ લાઈટ ચાલુ રાખી છે, ચાલ બંધ કર. ઊભો થયો છે ને પંખો ચાલુ પડે છે, રૂમમાં કોઈ નથી. કેમ? તો કે એને ખબર છે કે વીજળી બચાવવાની છે, પણ એનું લાલચ એવી છે કે વીજળી બચાવવાથી મારા 5 રૂપિયા આજે બચશે. પણ એની પાછળનું મોટું યોગદાન એ છે, એમને પણ કદાચ ખબર નથી, મમ્મીને પપ્પાને કે આપણને જે ટોકે છે એને પણ ખબર નથી કે એનાથી એ વીજળીની એક સ્વિચ બંધ કરવાથી, વીજળીનો પ્રવાહ આપણે વાપરવાનો નથી તો એ બંધ કરવાથી એટલી વીજળીનું ઉત્પાદન ઓછું કરવું પડશે, ને ઓછું કરવું પડશે એટલું પર્યાવરણને નુકસાન ઓછું થશે. આ બધા ઓલરેડી આપણા ઘરમાં પર્યાવરણના ઓડિટર બધા બેઠા છે. એની પાસે કોઈ ડિગ્રી નથી, પણ આપણી આસપાસ જ છે. કેમ આ પાણીનો નળ ચાલુ રાખ્યો છે? પાણીનો નળ બંધ કરો. ટપકતો નળ હોય તો તરત આપણે બંધ કરાવી દઈએ. ગલીમાંથી પાણી નીકળતું હોય તો એને બંધ કરાવી દઈએ. આ બધા ઓડિટ કહેવાય. તો લાઇટ બંધ કરી દેવી. કેમ આટલી વપરાય છે? આપણા આટલા રૂમમાં 8 લાઇટની લાઇટ કરો. અત્યારે આ બધા મોટો બલ્બ છે, એમાં આપણે એલઈડી બલ્બ લગાડો તો આપણું વીજળીની બચત થશે. પાણીની પાઇપલાઇન છે, ખરાબ થઈ ગઈ છે, લીકેજ થાય છે, પાણી બરોબર નથી આવતું. પાણીની પાઇપલાઇન બદલો અને પાણીનો પ્રવાહ પાછો ઘરમાં બરોબર આવતો થઈ જશે. એમાં તમારે કંઈ બીજું કંઈ કરવાની જરૂર નથી, કે કૂવા ખોદાવવાની જરૂર નથી, માત્ર પાઇપ બદલો. આ ઓડિટર કહી શકે. તો હવે આવા નવા નવા બિલ્ડિંગો જે બને ને એમાં દરેકમાં એન્વાયરમેન્ટલ ઓડિટર હોય. આપણી કોલેજ માટે પણ હવે ગ્રીન ઓડિટ કરવું પડે છે, અને ગ્રીન ઓડિટના તમે ઓફિસર બની શકવાના છો ભવિષ્યમાં. તમે કોલેજમાં આવશો ને કહેશો કે ભાઈ આ રૂમની અંદર આટલા પ્રકાશની જરૂર છે ને અહીંયા તો 3 લાઇટ ઓછી છે અથવા વધુ લાઇટ છે, તમે સૂર્યપ્રકાશ વધારે આવે એવી રીતે ગોઠવણી કરો, એવું સૂચન આપી શકો. સૂર્યપ્રકાશની ઉર્જાનો ઉપયોગ તમારું બિલ્ડિંગ કેમ નથી કરતું? ઉપર આટલું બધું પતરાઓની ઉપર તમે પેનલો લગાડો અને તમે આટલા રૂપિયામાં તમે વીજળી પેદા કરીને આપી શકશો, તમે વાપરશો એ મફતમાં. આટલા બધા એસી કેમ ચલાવો છો અત્યારે? બારી 2 ખોલી નાખો. આ બધા ઓડિટર્સના કામ છે. ગ્રીન ઓડિટ બહુ મોટું અને બહુ સરસ ક્ષેત્ર છે. તમે માત્ર કશું જ નથી કરવાનું, ત્યાં જઈને ઓડિટ કરવાનું છે. સો આ ઓડિટ, તમે કોઈ કોમર્સના ભણી ગયેલા છોકરાને પૂછજો કે તમારું ઓડિટ શું હોય, એ ઓડિટ એ પોતે કોમર્સની ભાષામાં સમજશે. તમારે સાંભળવાનું એમાં પર્યાવરણના શબ્દો મેં હમણાં કયા મૂકતા જશો, તમને ખબર પડશે કે મારે શેનું ઓડિટ કરવાનું છે. તમારા ગામના પર્યાવરણનો ઓડિટર બની શકો કે ભાઈ મારા ગામમાં પાણી આટલું છે, આટલા લોકો વસે છે, આટલી જરૂરિયાત છે, આટલા ઢોર છે, આટલા ઢોર માટે રોજનું આટલું પાણી પીવાની જરૂર છે, આટલું મિલ્કનું ઉત્પાદન થાય છે, આટલી વીજળી ઉત્પન્ન થાય છે, આટલી વીજળીની ખપત થાય છે, બધું જ. અને એમાંથી તમે કેવી રીતે બચાવી શકો. રસ્તા વ્યવસ્થિત ના હોય, ખાડા ખચિયાવાળા રસ્તા હોય તો એ રસ્તા ઉપર વાહન ચાલે, અને સરળ રસ્તા પર વાહન ચાલે તો એમાં ફ્યુઅલ કન્ઝમ્પશન બચે. રસ્તા સારા છે આપણને સારું લાગે, પણ એનાથી ફાયદો એ પણ થાય કે વાહનો એવી રીતે ચાલે કે જેમાં ફ્યુઅલનું કન્ઝમ્પશન, જે વપરાશ છે એ ઘટી શકે છે. પણ ખરાબ રસ્તા હોય તો પેલું વાહન વધારે ઓઇલ વાપરે, વધારે પેટ્રોલ કે ડીઝલ વાપરે, અને વળી સરવાળે તમને તો નુકસાન જાય પણ પર્યાવરણને પણ નુકસાન જાય છે. તો આ રીતે ઓડિટર્સનું ખૂબ કામ છે.
બીજું કામ છે જે હું તમારી સામે કરી રહ્યો છું. હું નથી પેલો એન્જિનિયર કે નથી પેલો એન્વાયરમેન્ટનો કોમ્પ્યુટર સાયન્સનો વ્યક્તિ કે નથી હું સોશિયોલોજીનો વ્યક્તિ. હું માત્ર વિદ્યાર્થીઓ આવનારી પેઢીને હું તૈયાર કરું છું. ટીચિંગ પ્રોફેશનમાં તમે હો, પ્રોફેસર છો અથવા ટીચર છો, તો તમે એન્વાયરમેન્ટનું ભણતર કરાવી શકો. આપણી કોલેજમાં કેટલાય ટીચર્સ છે, બધા અલગ અલગ વિષયના, પણ હું તમને પર્યાવરણનું ભણાવવા માટે હું નિમિત્ત થયો છું, કારણ કે એમાં મેઇન પાછો બાયોલોજીનો જ માણસ જોઈએ. પછી આગળ જતા પાયામાં તો બાયોલોજીસ્ટ જ ચાલશે. એટલે આ બાયોલોજીસ્ટના કોઈ વ્યક્તિ બનો તો તમે પ્રોફેસર બની શકો. કોઈ એન્વાયરમેન્ટલ મેનેજર બની શકો. કોઈ કંપનીમાં હવે દરેક જગ્યાએ એન્વાયરમેન્ટલ મેનેજર રાખવા ફરજિયાત છે. એન્વાયરમેન્ટલ બાયોલોજીસ્ટ બની શકો. તમે બાયોલોજી ક્ષેત્રમાં તમારું યોગદાન આપતા જાઓ, માઇક્રોબાયોલોજીમાં જાઓ ને પછી એન્વાયરમેન્ટલ માઇક્રોબાયોલોજીસ્ટ બની શકો. કે તમે માત્ર સૂક્ષ્મજીવો ઉપર અભ્યાસ કરો છો, પર્યાવરણમાં રહેલા સૂક્ષ્મજીવોને, એના દ્વારા આપણે સુખાકારી કેવી રીતે કરાય એનો તમે નિષ્ણાત બની શકો. ફોરેન્સિક સાયન્ટિસ્ટ, ઘણાને બહુ ડિટેક્ટિવમાં જવાનો રસ હોય ને કે મારે બહુ ડિટેક્ટિવ બનવું છે, સીઆઈડીમાં જવું છે, તો આવા સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ અંશો શોધી કાઢે અને એવી લિંક પકડી અને વૈજ્ઞાનિક તથ્યોથી એને રજૂ કરે કે આ સાંકળથી કડી આ છે, એને કહેવાય ફોરેન્સિક સાયન્ટિસ્ટ. બરાબર? તો ફોરેન્સિક સાયન્ટિસ્ટ બનવા માટે પણ આ તમારી સામે તક પૂરી પાડે છે. તમે એન્વાયરમેન્ટના ક્ષેત્રમાંથી ફોરેન્સિક સાયન્ટિસ્ટ કેવી રીતે કરી શકો? તો કે એ મોટામાં મોટા ગુનાઓ શોધી શકે. એની પાસે એવા ડિટેક્ટર્સ હોય તો તમે કહી શકે કે આ એરિયામાં આટલા વ્યક્તિઓનું મૃત્યુ થઈ ગયું આ રૂમની અંદર, તો કેવી રીતે થયું? તો પેલો ફોરેન્સિક વ્યક્તિ આવે અને ફોરેન્સિક સાયન્ટિસ્ટ આવી અને કે આ બાજુમાં જે કંપની હતી એને રાતના 1:30 વાગે અચાનક જ પોતે ઇલીગલી કંપનીમાંથી ગેસ ને લીક કરી દીધો કે જેથી હવામાં છોડી દીધો. તે દિવસે કોઈ દિવસ પવન આ તરફ નતો, એટલે જીઓલોજિસ્ટને કન્સલ્ટ કરીને ગઈકાલની પવનની દિશા શોધી કાઢે લોકો. અને કોને માપ્યું છે બીજા બધાને નહીં ખબર પડે આ કેવી રીતે મરી ગયા, કેવી રીતે મરી ગયા. પણ 20 કિલોમીટર દૂર રહેલી કંપની, એ હવા, ત્યાં આવેલો વાયુ એ માત્ર તમારા ઘરની આસપાસ અથવા ગામના એ વિસ્તારની શેરીમાં નીચે ઉતર્યો ત્યારે ટેમ્પરેચર કેટલું હતું એ ફોરેન્સિક સાયન્ટિસ્ટ કહી અને તમારા એ વિસ્તારમાં થયેલા મૃત્યુનું એ શોધી કાઢે. કારણ તમને એમ થાય કે અચાનક આટલા ઘરમાં સવારના ઓચિંતાના બધા મૃત માણસો મળ્યા, કેવી રીતે ખબર પડી? પેલો ફોરેન્સિક સાયન્ટિસ્ટ એની દ્રષ્ટિ કેટલે સુધી જાય, આ બધી રીતે એ પોતે કામ કરે. તો એન્વાયરમેન્ટલિસ્ટ, એને ખબર હોય કે આજુબાજુ કઈ કઈ કંપની છે, એમાં શું પ્રોડક્ટ બને છે, એમાંથી કયા વાયુ નીકળે છે, અને જો આ વાયુ કોઈના સંપર્કમાં આવે, મનુષ્યના સંપર્કમાં આવે, શ્વાસમાં આવે તો એને શું શું નુકસાન થઈ શકે છે. તો આ ફોરેન્સિક સાયન્ટિસ્ટનું માત્ર એક ઉદાહરણ આપ્યું તમારી સામે. તો આમાં પણ તમારું યોગદાન આપી શકો. નેચર કન્ઝર્વેશન, જંગલની અંદર તમને પર્યાવરણની સુરક્ષાનું કામ કરવું હોય તો આ બહુ જ સારી તક છે. વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ ઓફિસર, મેં તમને એક વાત કરી હતી, પેટલાદની નગરપાલિકાનો એક સુએજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ છે પેટલાદમાં. પેલું સ્મશાનથી બોરસદ તરફ જવાનો જે રસ્તો છે ને, અથવા તો તમે એમ કહી શકો વિરોલ કાવીઠા વાળો રસ્તો છે, એ તરફ જાઓ ને એટલે જસ્ટ રેલવે ફાટક ક્રોસ કરો ને તરત જ ડાબી બાજુ પેટલાદમાં જ કહી શકાય. તો આ સ્મશાનવાળા અથવા તો સાઈનાથ 4 રસ્તાથી બોરસદ તરફ જવાના રસ્તે તમે લગભગ 500 મીટર જ આગળ જાઓ તો પેલી રેલવે લાઈન જે આપણી કોલેજ પાસેથી પસાર થાય છે ને, એવી જ રેલવે લાઈન ફરી પાછી એ રસ્તા પાસેથી પસાર થાય છે. બસ એ રેલવે લાઈન ક્રોસ કરીને ડાબી બાજુ વળો એટલે ત્યાં પેટલાદમાં સુએજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ છે. એ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ આખી ટ્રીટમેન્ટના પ્લાન્ટ છે. ત્યાં આવા સાયન્ટિસ્ટોની અથવા તો એવા વ્યક્તિઓની નિમણૂક હોય કે જે એને પ્રોપર મેનેજમેન્ટ કરી શકે. તો આ મેનેજમેન્ટ અથવા તમે એવા કન્સ્ટ્રક્શન તૈયાર કરી શકો. એવું જરૂરી કે તમે પ્લાન્ટ ઉપર બેસો ને ઓપરેટર કરો. ઓપરેટ તો કોઈ પણ કરી શકે એક વખત શીખવાડે પછી, પણ તમે એના મેનેજમેન્ટના ઓફિસર બનીને તમે આવા નાના મોટા ગામોમાં આવા પ્લાન્ટના નિર્માણના કાર્યો સાથે સંકળાઈ શકો. તો આ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ ઓફિસર, કોઈ પણ કચરો બહાર આવે એમાંથી ઓર્ગેનિક ખાતર કેવી રીતે બનાવવું, એ આપણા પેટલાદની અંદર બહુ જ સારા ઉદાહરણ તરીકે પેશ થયું છે. અને હજી ભારત આખું એટલું બધું તકો માટે વિપુલ છે કે આ બધી વસ્તુઓમાં પર્યાવરણ માટે આપણે બહુ જ પાછળ છે આ બધી વસ્તુઓ કરવામાં. તમે લીગલ એક્સપર્ટ બની શકો. મેં તમને કીધું તું કાયદાના નિષ્ણાત બનીને તમે પણ તમારું કામ કરી શકો. તો આ કેટલાક એન્વાયરમેન્ટલ પ્રોફેશન છે. એન્વાયરમેન્ટનો અભ્યાસ શા માટે કરવો જોઈએ, એટલે એની ઓબ્જેક્ટિવ, એના હેતુ શું છે? પર્યાવરણ અભ્યાસના હેતુઓ શું છે? વોટ આર ધ ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ ધ એન્વાયરમેન્ટલ સ્ટડી? આ 4 જ હેતુ છે. આ 4 યાદ રાખવાના છે. આપણે વન બાય વન જોઈએ. ટુ ઇન્ક્રીઝ અવેરનેસ, સેન્સિટિવિટી, નોલેજ. શું કહે છે? અવેરનેસ. અવેરનેસ એટલે જાગૃતતા. સેન્સિટિવિટી એટલે એના પ્રત્યેની સંવેદના. અને નોલેજ એટલે જ્ઞાન. આ ત્રણેયમાં વધારો કરવો એ આ પર્યાવરણ અભ્યાસનું મહત્વનું હેતુ છે. આવું હું તમને સમજાવી રહ્યો છું એટલે તમારી અંદર એક જાગૃતતા આવી રહી છે. તમને ખબર હતી
તો એના પ્રત્યે વધારે તમે સભાન થયા. ના ના, વાત સાચી છે, આપણે આ પર્યાવરણને નુકસાન કરવાથી આટલું થાય ને આને જો બચાવીએ તો આપણને આટલો ફાયદો થાય, તમે એના પ્રત્યે સંવેદનશીલ બન્યા. તમે કોઈ વૃક્ષને કાપતા પહેલા વિચાર કરશો કે આ વૃક્ષને હું કેમ કાપું છું, અથવા કોઈ નુકસાન કરતા પહેલા વિચાર કરશો, કારણ કે તમે સંવેદી વ્યક્તિ બનો. તો સંવેદના પર્યાવરણ પ્રત્યે જગાડવી બહુ જરૂરી છે. અને ક્યારે જાગે? જ્યારે તમારી પાસે નોલેજ હોય, જ્ઞાનમાં વધારો થાય. એટલા માટે આ અભ્યાસ કરાવાય છે. તમારી અંદર જાગૃતતામાં વધારો થાય. જાગૃત ઘણા બધા છે. આજે કોઈ વ્યક્તિને એવું ખબર નથી, ચોરે ને ચૌટે પર્યાવરણની વાતો કરો છો, એટલે તમારા કરતા વધારે જ્ઞાનવાળા, મારા કરતા વધારે જ્ઞાનવાળા બધા બેઠેલા છે ચારે બાજુ. પણ જાગૃતતા એટલી જરૂર નથી. એમાં વધારે જાગૃતતા આવે ને વધારે લોકો સુધી ફેલાય એ જરૂરી છે. સંવેદના બધા માટે છે, પણ આપણે એ તરફ આગળ વધતા નથી. નોલેજ બધા પાસે છે, પણ એ નોલેજમાં નવું ઉમેરતા નથી કે ભાઈ લેટેસ્ટ શું આવ્યું છે. તો એના માટેનો આ અભ્યાસ જરૂરી છે. બીજી ઓબ્જેક્ટિવ છે ટુ ઇમ્પ્રુવ એટીટ્યુડ ટુવર્ડ્સ ધ એન્વાયરમેન્ટ. પર્યાવરણ પ્રત્યેનો આપણો જે અભિગમ છે એ આપણે બદલવાની બહુ જરૂર છે. મેં વાત કરી હતી, થોડીક વાત અધૂરી પણ છોડી હતી, કે સાયન્સના અને ખાસ કરીને બાયોલોજીના સ્ટુડન્ટ્સને વધારે એના પ્રત્યે સંવેદના હોય. એને ખબર છે કે વનસ્પતિમાં જીવ છે, સજીવન છે વસ્તુ, પ્રાણી છે, એને નુકસાન ન કરાય. એક મધમાખી છે એ ઉપયોગી છે, એક નાનકડું પતંગિયું છે એ ઉપયોગી છે. એ બધી વસ્તુઓ લિંકમાં જોડાયેલી છે. પણ જેને ખબર નથી એવા લોકોનો એટીટ્યુડ તમે જોશો તો પર્યાવરણ પ્રત્યે આપણને બહુ દુઃખ થાય એવો છે. આપણને બહુ નવાઈ લાગે કે આ આવું કેમ વિચારે છે. મને આ એક સાચો કિસ્સો કહું હું, કે ઘણા વર્ષો પહેલા અમે ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા, અને સધન પાર્ટમાં ઇન્ડિયાના, ભારતના દક્ષિણના રાજ્યોમાંથી મારી ટ્રેન પસાર થઈ રહી હતી. લગભગ બેંગ્લોર પછી ના વિસ્તારોમાંથી અમારી ટ્રેન પસાર થઈ રહી હતી. ત્યારે મારી સામે એક વ્યક્તિ બેઠા હતા અને કહેતા હતા કે આ સામે ડુંગર દેખાય છે. આ ડુંગરમાં ખરેખર ઉપર કઈ ઉગેલું નતું, એકદમ કોરો કટ ડુંગર હતો. આ ડુંગર દેખાય છે, આટલો મોટો ઊંચો પહાડ છે, તો આપણે ખોટે ખોટો સરકારે બધા ભેગા થઈ અને આ ડુંગરને આખો ખોદી નાખવો જોઈએ, અને એની જગ્યાએ સપાટ જમીન બનાવી દેવી જોઈએ. અને પછી જ્યાં ખાડા છે ત્યાં આ ડુંગરની જે માટી નીકળે એ નાખી દેવી જોઈએ. એટલે મેં ખાલી એટલું જ પૂછ્યું, મેં કીધું કયો વિષય તમારો, તમે કયા વિષયના નિષ્ણાત? એટલે ભાઈએ કહ્યું કે હું કોમર્સનો. એટલે એને કોમર્સ દેખાયું એની અંદર, પણ પર્યાવરણ ન દેખાયો. અને ખરેખર આવી વ્યક્તિ જો કદાચ આપણો નેતા બની જાય, અથવા આવી વ્યક્તિ આપણો કલેક્ટર બની જાય અને આ તરત આદેશ બહાર પાડી દે, અને પછી પ્રજા પાછી એવી જોઈએ કે ના ના મને તો પૈસા મળે છે એટલે આપણે ડુંગર તોડી નાખીએ. હવે ખરેખર ડુંગર તોડીએ એટલે ખરેખર એ શું છે, એની જીઓલોજી શું છે, એ ડુંગરનું પર્યાવરણ શું છે, ડુંગર 12 મહિને તમે કઈ રીતના જોયો? તમે તો અત્યારે ખાલી 5 સેકન્ડ માટે ટ્રેન પસાર થઈને એમાં તમે આટલું નિર્ણય લઈ લીધો, પણ શું ત્યાં એ વિસ્તારમાં કઈ વનસ્પતિઓ છે, તમને નથી દેખાતા એવા કયા સજીવો ત્યાં વસવાટ કરે છે? શું એ બીજે બધે વસવાટ કરે છે કે માત્ર આ જ જગ્યા છે? આવા કેટલાય પ્રશ્નો ઊભા થાય. અને આ ડુંગર કદાચ એવું પણ બને કે કોઈક જગ્યાનું વહેણ ખાળીને બેઠો હોય, તો બીજી જગ્યાએ પાણી પૂર આવતું અટકતું હોય, તમને કઈ ખબર નથી. અને આવું આપણો એટીટ્યુડ હોય પર્યાવરણનો, અને એમાં જો તમે પાછા આવા પોઝિશન પર પહોંચી જાઓ તો શું હાલત થાય વિચારી શકો છો. સારું થયું કે પછી એ ડુંગર હજી ડુંગરની જેમ જ છે. એટલે પર્યાવરણનો એટીટ્યુડ સમાજનો આવો છે, તમારો આવો ન બને. તમે ભવિષ્યમાં કોઈ પણ ક્ષેત્રના હો, આર્ટ્સના હો, કોમર્સના હો, એ ગ્રુપના હો, બી ગ્રુપના, તો મારા બધા સ્ટુડન્ટ્સ બહુ સેન્સિટિવ છે, પણ તમારા બધા માટે, બીજા બધા માટે સરકારશ્રીએ અને ખાસ કરીને સુપ્રીમ કોર્ટે આદેશ કર્યો છે યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ કમિશનને, કે દરેકે દરેક નાગરિકને ભારતના કે જે અભ્યાસમાં લિપ્ત છે ને આગળ હાયર ઉચ્ચ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, જે આપણા સરકારી મશીનરીનો એક ભાગ બનવાના છે, અથવા કોઈ કંપનીઓના માલિક બનવાના છે, કંપનીઓમાં સારી પોઝિશન પર જવાના છે, એ બધા જ વ્યક્તિઓને તમે આ ભણાવો તો આવો એટીટ્યુડ હમણાં મેં કહ્યો એવો બદલાય, કારણ કે એ વૈજ્ઞાનિક અભિગમ કેળવવો જરૂરી છે. ત્રીજો પોઈન્ટ, એક્વાયર સ્કિલ ફોર સોલ્વિંગ એન્વાયરમેન્ટલ સ્કિલ્સ. પ્રોબ્લેમ આવે એટલે એને સોલ્વ કરવા માટેના આપણે જે ડિસિપ્લિનના નામ લીધા હતા, એ ડિસિપ્લિન વાળા જે પણ વ્યક્તિ સોલ્વ કરી શકે એ બધા સોલ્વ કરવા લાગી પડે, અને એ બધા એની પાછળ પડી જાય એટલે એની અંદર એક સ્કિલ ડેવલપ થાય. જે અગાઉ આ પ્રશ્ન આવ્યો જ નતો, પણ હવે આ મશીન આવું બદલવું જ પડશે. એટલે હવે એ બદલવા માટે વૈજ્ઞાનિકો, એન્જિનિયરો બધા એની પાછળ પડી જાય. મકાનો આવા પહેલા નતા બંધાતા, એટલે મકાનો એટલે આપણા ઘર ગામમાં રહેતો સામાન્ય ઈંટ ને સિમેન્ટની સાથે, રેતીની સાથે ચણી આપતો એક કડિયો ના, હવે એ બધા એન્જિનિયર્સ છે, સિવિલ એન્જિનિયર્સ. એ સિવિલ એન્જિનિયર્સ જ હવે મકાન બાંધી શકે. બાકી તો તમારું મકાન બાંધે તો ઠીક છે, પણ સ્માર્ટ સિટી વાળું તમારું સ્માર્ટ વિલેજ બનાવવું હોય તો એક સ્કિલ જોઈશે કે ભાઈ હા કેવું બનાવું મકાન, ક્યાંથી હવા ઉજાસ થશે. પેલો તો ગમે ત્યાં બારી લગાડે, મારું મકાન આટલું આગળ લઈ લે,
કારણ કે મારું મકાન હજી 2 રૂમ મારે વધારે ચણી નાખવા છે, કાયદાની 80 ને 83 એવું કરી અને પર્યાવરણની વિચાર કર્યા વગર આવા બધા આગળ પગલા લઈ લે પછી આપણને ખબર છે કેટલા બધા ઝઘડા થતા હોય છે. તો સ્કિલ ડેવલપ થાય આવા એન્વાયરમેન્ટલ ઇસ્યુઝને સોલ્વ કરતી વખતે. અને ચોથો પોઈન્ટ છે increase participation and development of the sense of the responsibility. લોકોનું દરેકનું પાર્ટિસિપેશન અંદર યોગદાન બનતું જાય, વધતું જાય અને આને કારણે એક જવાબદારી આપણી અંદર આવે. આપણને એમ થાય ને કે હવે કોઈ જોતું નથી, લાવને હું કાગળનો લૂચો ક્યાં ફેંકી દઉં. કચરાના ડબ્બામાં આપણે સ્વચ્છતાની વાતો કરી, બરાબર, આપણે ગામ આપણે કીધું શૌચાલય બનાવવા, કેટલાય લોકોને વિચાર આવ્યા હતા પણ બનાવી નતા શક્યા. જ્યારે એક આવી વ્યક્તિ આવી કે જેને આપણા સૌને બધાને ગાંધીજી વખતથી ચાલતો આવે છે કે આપણે બધાને સ્વચ્છતા જરૂરી છે, પણ અત્યારે આપણે એ તરફ ડેવલપ થયું, રિસ્પોન્સિબિલિટી ડેવલપ થઈ, વ્યક્તિને પણ થયું કે ના આ વસ્તુ બદલવાની જરૂર છે. આપણે બધા એમાં જોડાયા એટલે આપણે પાર્ટિસિપેશન આપણું બધાનું થયું અને એની સાથે શું થયું, દરેકને જવાબદારી આવી. ના મારા ગામનું તળાવ છે એ સ્વચ્છ હોવું જોઈએ, મારા ગામના કોઈ વ્યક્તિ શૌચ માટે બહાર ન જાય એ મારી જવાબદારી છે. તો દરેકની જવાબદારી આવતી ગઈ, તમે જવાબદારી શીખતા જાઓ, સમજતા જાઓ. આ હેતુ છે પર્યાવરણ અભ્યાસનો અભ્યાસ કરવા માટેનો. તો ઓબ્જેક્ટિવ્સ તમારે માત્ર આ 4 લીટી યાદ રાખવાની છે, બાકીની બધી લીટીઓ એ તમારી સમજને વધારે ખીલવવા માટે છે. હવે કેટલાક પોઈન્ટ્સ તમારી સામે 10 પોઈન્ટ લખીશ, કહીશું તમને કે જે દર્શાવશે કે શા માટે તમે આ ભણો છો અથવા પર્યાવરણના અભ્યાસનું મહત્વ શું છે, આનું એજ્યુકેશન શા માટે ઇમ્પોર્ટન્સ, આ એજ્યુકેશનનું શું છે, આ પ્રકારના પર્યાવરણ શિક્ષણનું જે મહત્વ છે એ શું છે, અથવા વાય વી લર્ન એન્વાયરમેન્ટલ સ્ટડી. પહેલો પોઈન્ટ. હવે હું બધી વસ્તુ લગભગ આપણે ઓવરલેપ થતી હોય તો હું વાક્ય રચનાઓ વાંચતો દઈશ, અર્થ તમે સમજતા જ જશો. ઇટ gives us the basic understanding about the various aspect of the environment and its associated problem. આપણને પહેલો પોઈન્ટ શા માટે ભણવું જોઈએ અથવા આ શિક્ષણ શા માટે જરૂરી છે, તો કે આપણને આ શિક્ષણ લેવાથી આપણને સમજ પડે છે કે પર્યાવરણની જે વિવિધ શાખાઓ આપણે જે વાત કરી, વિવિધ ઘટકો હતા, એ ઘટકો એકબીજા સાથે કેવી રીતે સંકળાયેલા છે અને આ ઘટકોમાં કંઈક નુકસાન થાય એના કયા કયા પ્રોબ્લેમ્સ, કયા કયા એવા નુકસાન આપણે થઈ શકે તો એના સોલ્વ કેવી રીતે કરાય એ તમે જાણી શકો. તો પ્રોબ્લેમ ખબર હોય તો એના સોલ્યુશન તરફ આગળ વધાય. બીજો પોઈન્ટ છે ઇટ ટીચીસ અસ ધી કોન્સેપ્ટ ઓફ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ. આપણે સસ્ટેનેબલ લાંબા ગાળા માટે આપણે બચી શકીએ એવો વિકાસ જોઈએ છે, જેને આપણે સુચારુ વિકાસ કહી શકાય કે સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ છે એ આપણું સુદૃઢ થઈ શકે, આપણું ભવિષ્ય સારું રહે એવો વિકાસ થઈ શકે, આપણને બચાવી શકે એવો વિકાસ થઈ શકે એવું ડેવલપમેન્ટ આપણે કરવાનું છે. આપણો વિકાસ આપણે ગમે તેવો વિકાસ નથી કરવાનો કે જે પછી ખબર પડે કે આ તો વિનાશ થઈ ગયો. તો આપણો વિકાસ સસ્ટેનેબલ હોય છે કે ટકાઉ હોઈ શકે. સસ્ટેનેબલ એટલે ટકાઉ, લાંબા ગાળાનો વિકાસ છે એ ટકાઉ હોવો જોઈએ. તો હવે દરેક જગ્યાએ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટની વાતો થવા માંડી. ટકાઉ, મને એમાં ફાયદો ઓછો થાય તો ચાલશે પણ એ ટકવો જોઈએ. કેમ? તો કે મારી પછીની પેઢીને આ વસ્તુ મારે બતાવીને જોવી છે કે પર્યાવરણ આવું સરસ આપણું ગામ હતું. It gives an idea about beneficial use of natural resources without damaging it much. આપણને એક એવો આઈડિયા આપે છે કે એવો વિચાર આપે છે કે જેથી કુદરતી જે સંસાધનો છે એને આપણે નુકસાન કર્યા વગર એનો મહત્તમ લાભ આપણે એમાંથી કેવી રીતે મેળવી શકીએ એવું આપણને દર્શાવે છે. એવો આઈડિયા આપણને આ પર્યાવરણના એજ્યુકેશનથી મળે છે. સોરી. It imparts the knowledge of eco-friendly techniques to be used in the various field. આપણી અંદર એવું જ્ઞાન તરફ આપણને લઈ જાય છે કે જેમાં આપણને પર્યાવરણ ફ્રેન્ડલી ટેકનિક્સનો ઉપયોગ કરવા માટે શીખવાડે છે. આપણને પર્યાવરણ ફ્રેન્ડલી ટેકનિક એટલે મેં હમણાં વાત કરી એમ કે ભાઈ સોલાર એનર્જી વાપરો અથવા આપણા ઘરમાં LED બલ્બ વાપરો, પાણીનો જે વપરાશ છે એમાં તમે અમુક ફેરફાર કરો તો સારી રીતે તમે નેચરલ રિસોર્સિસને વાપરી શકો, એનો વેડફાટ બચાવી શકો. આવા કેટલાય ક્ષેત્રો છે. તમારા મકાનો છે ઇકો ફ્રેન્ડલી બનાવો, ઘરમાં હવા ઉજાસ છે, ઓક્સિજનની માત્રા બહુ સારી રહે, હવા ઉજાસ રહે તો તમને તમારા ઘરને એર કન્ડિશનથી તમારે સુશોભિત કરવાની જરૂર પડે નહીં. તો આવા કેટલાક જે નોલેજ છે, આઈડિયા છે બધા આ તમને આના અભ્યાસ આવી શકે.
પાંચમો પોઈન્ટ છે ઇટ હેલ્પ્સ ટુ પ્રમોટ ધ યુઝ ઓફ ધ નોન કન્વેન્શનલ એનર્જી સોર્સિસ સચ એઝ સોલાર વિન્ડ એન્ડ એનર્જી. મારા ઘરની ઉપર અત્યારે સોલાર વોટર હીટર એટલે કે પાણી ગરમ કરી શકે એવી સોલાર ટાંકી છે કે જેથી તમને જ્યારે ગરમ પાણી જોઈતું હોય તો તમને ગરમ પાણી હીટર કે ગીઝર વગર અથવા તો લાકડું બાળીને ગરમ તપેલીમાં કરીને આપણે તપેલીમાંથી પાણી લઈને આપણે નાહીએ એને બદલે આ ઉપયોગ કરી શકીએ. એ પૈસા બચી શકે એમ છે, પર્યાવરણ બચી શકે એમ છે. મારા ઘરની ઉપર સોલાર પેલું ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ કરે એવું 4 કિલોવોટનો આખો પ્લાન્ટ ઉભો કરેલો છે. અને આવું મારા ઘરની ઉપર નહીં, આવા તમે ઘણા બધાના ઘરની ઉપર અથવા તમારા પોતાના કોકના ઘરની ઉપર પણ હશે. ઘણા તો આંકલાઓના ખેતરોમાં તો હવે સોલાર એનર્જીથી એ લોકો સૂર્યની ઉર્જાથી ઇલેક્ટ્રિસિટી તો જનરેટ કરે છે, પણ આખા ભારતમાં એકમાત્ર એવા ખેતરો આંકલાઓ પાસે આવેલા છે કે જેમાં રાષ્ટ્ર કક્ષાએ અને વિશ્વ કક્ષાએ નોંધ લેવાય છે. અને ત્યાં એના ખેડૂતો પોતે પંપ ચલાવવાને બદલે એ ઇલેક્ટ્રિસિટી સોલાર એનર્જીથી પાણી ખેંચે છે. આપણા વિસ્તારમાં તો એવો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી લાઇટનો, ઇલેક્ટ્રિસિટીનો, પણ છતાંય એ વિસ્તારના ખેડૂતો બૂમો નથી પાડતા. આપણો વિસ્તાર ખરેખર બહુ સક્ષમ છે, સમૃદ્ધ છે અને એટલા માટે ચરોતર કહેવાય છે. તો આવો તમે કંઈક યોગદાન આપો તમે તમારી રીતે પર્યાવરણને બચાવવા માટે. તમે કચ્છ તરફ જાઓ તો તમને વિન્ડ ફાર્મ્સ મળશે, મોટા મોટા પંખાઓ લાગેલા છે. પંખાઓ એટલે તમે જોઈ શકો એવા મોટા પાંખિયાઓ, અને હવાને કારણે ધીમે 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 ફર્યા કરતા હોય. હવા પસાર થાય છે અને હવાથી એ પાંખો ફરે છે, તો આમાંથી ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ થાય છે. બાયોમાસ એનર્જી, તમે ગામની અંદર ગોબર ગેસ પ્લાન્ટ છે, એ બધા આ બાયોમાસ એનર્જીના ઉદાહરણ છે. તો આ બધા ઉદાહરણો એ નોન કન્વેન્શનલ એનર્જી છે, એ જે રૂટીનમાંથી આપણે જે એનર્જી ઉત્પન્ન કરે છે એના સિવાયની આ એનર્જીના સ્ત્રોત તરફ આપણે લઈ જવા માટે પ્રમોટ કરે છે, આપણને પ્રેરે છે. ઇટ ટીચર્સ હાઉ ટુ કન્ઝર્વ એનર્જી એન્ડ સેવ અવર પ્લેનેટ. આપણને જણાવે છે, આ પર્યાવરણનું શિક્ષણ આપણને જણાવે છે કે આપણે પર્યાવરણનું અંદર આપણે પૃથ્વીને બચાવવી હશે તો આપણે એનર્જી કેવી રીતે બચાવી શકીએ છીએ, શક્તિ કેવી રીતે બચાવી શકીએ છીએ. સાતમો પોઈન્ટ, ઇટ ટીચીસ અસ અબાઉટ બેડ ઇફેક્ટ ઓફ પોલ્યુશન એન્ડ સજેસ્ટ મેઝર્સ ટુ મિનિમાઇઝ ધ એન્વાયરમેન્ટલ પોલ્યુશન. પોલ્યુશનનું આખું ચેપ્ટર આવશે તે વખતે આપણે જોશું તો પ્રદૂષણ ની કઈ કઈ ખરાબ અસરો છે અને એની સામે આપણે એને ઘટાડવાના કયા પગલા. આપણે ખાલી બૂમો નથી પાડવાની, બૂમો પાડનારી પ્રજા હોય, આપણે એના ઉપાયો શોધવાના છે. અને માટે આપણે અત્યારે અભ્યાસક્રમ માટે જોડાય છે. તો આ સાતમો પોઈન્ટ આપણને પ્રદૂષણ વિશેની વાત કરે. અને છેલ્લા 3 પોઈન્ટ, ઇટ હેલ્પ્સ અસ to understand about ecological imbalance and various way to maintain ecological balances. કેવી રીતે પર્યાવરણની સાથે સમતુલા જાળવી શકાય એની તમને વાત સમજ આપે છે. It gives us the knowledge about the interdisciplinary of man and nature. માણસ અને પર્યાવરણ, કુદરતની વચ્ચે કેવી રીતે તાલમેળ થઈ શકે, એકબીજા સાથે કેવી રીતે જોડાયેલા છે એનું જ્ઞાન આપે છે. અને છેલ્લો પોઈન્ટ, it develops skill to identify environmental problems and their solutions. તમારી અંદર એવી સ્કિલ ડેવલપ કરે કે પર્યાવરણના પ્રશ્નો, પહેલા તો પ્રશ્ન છે એ જ ખબર નથી હોતી આપણને કે આ પ્રશ્ન છે, તો આપણને પ્રશ્ન અને પ્રશ્ન મળે પછી એનું સોલ્યુશન લાવતા કરે. આપણે માત્ર બૂમો પાડતી વ્યક્તિઓને બદલે કઈ વાંધો નહીં, મને પ્રશ્ન ખબર પડી છે તો હવે એનું સોલ્યુશન લાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ. તો તમે ટેકનોક્રેટ્સ હો, તમે કોઈ પણ ફિલ્ડના વ્યક્તિ હો, તમે સોલ્યુશન લાવવાના એક સ્કિલ ડેવલપમેન્ટમાં તમે પોતાનું યોગદાન આપો છો. તમે સ્કિલ ડેવલપ થાય, તમારી અંદર એ આવડત ડેવલપ થાય, એ વિશેષ આવડત જેને આપણે સ્કિલ કહે છે, એ વિશેષ આવડત તમે આ અભ્યાસક્રમ પર્યાવરણના શિક્ષણ દ્વારા જ થઈ શકે. તો આવા કેટલાક મુદ્દાઓથી આપણે પર્યાવરણનો પાયો નાખ્યો. હવે પછીના લેક્ચર્સની અંદર આપણે જોશું કે પર્યાવરણના બધા જે ઘટકો છે એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઘટકો કયા કયા અને કેવી રીતના છે, જેમ કે વાતાવરણ છે, જલાવરણ છે, ભૂઆવરણ છે અને જીવાવરણ છે. તો આપણે દરેકને 1 by 1 આ ચેપ્ટરમાં યુનિટમાં સમાવિષ્ટ છે એને આપણે એમાં લેશું. સો આઈ એન્ડ ટુડેઝ લેક્ચર. ઇટ ઇઝ નિયરલી 55 મિનિટ્સ લેક્ચર. આપણે 55 મિનિટ જેટલા સમયથી આપણે આ ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. કોઈ ડાઉટ હોય તો આપણે આ લેક્ચર પૂરું થયા બાદ આપણે એની ચર્ચા કરશું. તો તમે તમારા ડાઉટ્સ રેઝ કરજો, ચોક્કસ પ્રશ્નો પૂછો અને આપણે એની ચર્ચા કરીએ. સો આઈ થેન્ક once again all of you for your kind presence and your attendance. So thank you very much.